ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಎಡಿಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಚನ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ. ಹೋದ್ಸಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ವಚನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸಲಿನೂ ಎರಡು ವಚನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ವಚನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒಂದು ಸಲ ರೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಮೊದಲನೇ ವಚನ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗಂಜಿದೊಡೆಂತಯ್ಯ, ಸಮುದ್ರದ ತಡಿಯಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ನೊರೆ ತೊರೆಗಳಿಗಂಜಿದೊಡೆಂತಯ್ಯ, ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದೊಡೆಂತಯ್ಯ, ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ, ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬಂದರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವ ತಾಳದೆ ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು. Siri, you want to? Loud. The first vachana you wanted to share, right? No, you can. Yeah. Like read it? No, you can say like what do you understand by the vachana. Okay. Regarding Akamadevi. So I know the direct translation of this vachana is, if you decide to go and build a house on the mountain, but you're scared of wild animals, then why would you do that? And it talks about it in different examples. Like if you are scared of the ocean, you shouldn't go and live by the ocean. And similarly, when we come into this world, with all of the good and the bad that comes towards us, we have to take it, and we have to be able to control our anger, and understand that it all comes with life. That's kind of what I interpreted from it, is that I think for me, there's one part that I kind of disagree a little bit, is that the difference in being born into this world and then actively choosing to go live by the ocean or in a market or on the mountain is that there is choice there, but none of us really chose to be born. But at the same time, this is the circumstance, so we should take anything that happens to us, good or bad, we should just take it with humility and be able to overcome it. And I do believe that anger is a very strong emotion, and any emotions that humans feel, it is natural, but we shouldn't allow it to affect how we treat others or what we do onto others. So any anger that we feel, we should turn it into something good still. You want to talk about the author? The author too. So Akamadevi, what I really liked about listening or reading about her life and who she is, I really admired that she was able to go to the Anubhava Mandapa and talk about her beliefs and live her life the way she wanted to. I feel even now we still have many discussions about feminism and equality and how a girl should behave or how a girl should live her life, and she was able to, even back then, she was able to live her life the way she wanted to and completely devote herself to Shiva because that's what she wanted. So I think it's a good inspiration for all young women in today's world still, that no matter what we want to do, if we want to go start a successful career, if we want to go and start a family, no matter what we want to do, we could do any path. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಚನದಾಗೆ ಈಗ ಇವಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಂತೆ ಒಳಗೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಎದುರಿದೆ ಆ ಥರನೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ತೆಗಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೇನು ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. 1-2-3 ಸತಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ತೆಗಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗುಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಡಿ, ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಸೊ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು. ಇದು ಯಾವ ಥರದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದ್ರೂ, ಯಾರು ಹೊಗಳಿದ್ರು ತೆಗಳಿದ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೋಲನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನಿಂಗು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಏನೇನೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹಂಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಂದರೆ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದೇ ಇದ್ರದ್ದು ಒಳ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಒಂದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಏನು ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇದು. ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂಜದೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ನಾನು ಈ ವಚನ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಚನ ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ. ಇದೇ ವಚನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ವಚನ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ the life is handed over to you, so it is full of chaos. So it gives an examples of where in different situations you have to be in, but you cannot be afraid of it. If the life hands you to stay in, let's say in the forest, you cannot be afraid of animals like this. It gives a different examples of why we should not be afraid of what we are facing. It's a full of chaos, but whatever that is handed to us in the life, we have to take it and face it. And that's what this vachana conveys in a very articulate way by giving different examples of different situations. I think there's a lot of things we can learn from this in life, whether it is business life, personal, family, everywhere. The situation, what it says is it's handed over to us, and there are things beyond our control. Like for example, if you're living in a forest, you cannot eliminate animals, right? You have to live with them. If you're staying in a market like Santeli Mane Madi, there's going to be a noise, so you cannot be afraid of noise. So like that, it gives examples where we can apply for our everyday life, both professional and personal, and learn a lot and live by examples. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಬಾರದು, ಸಮುದ್ರದ ತಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ನೆರೆತೆರೆಗಳಿಗೆ ಅಂಜಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಸಂತೆಯೊಳಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಜಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಒತ್ತಡಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡೆಡಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಬೈದರು ಏನೋ ಅದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ
ಏನು ಬಂದ್ರೂ ಎದುರಿಸೋ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆದಾಗ ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಅಪ್ಪ, ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೊಂಥರ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ, ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊತಾನ್ಬಿಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. You just tell your opinion, whatever you ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. Yeah, so what I understood is, yes, examples is very apt. Whatever the path that we choose, so we should not afraid, and we have to live with that. So whether it is, it can be in family life or relationship or professional life. So we have to move forward. So we should not back out. So that's what I understood. ಈ ಈ ವಚನ ಈಗಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ರೈಟ್? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಇದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೀರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಬುಲಿಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಬುಲಿಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಬೋತ್ ವೇಸ್. ಬುಲಿಂಗ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಂಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ವಚನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸುತ್ತಿನಿಂದ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲೈಕ್ ಡಿಲಿಜೆಂಟ್ಲಿ, ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಈಗ ಹೌ ಡು ವಿ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಮ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐದರ್ you tell them to come and tell us, or go to the teacher and explain what the situation is. That is a challenge. But then usually ಯಾವುದೇ like wherever you go, usually 90% of the people, they say you're doing good and everything, but 10% of the people say you're not doing good, or you're doing bad, or anything, right? So ಆ 10% ಇಂದ ನಮ್ದು ಇಡೀ ಲೈಫ್ನ ಯೂಶಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾವು 1% of the person, they may not be happy with how we deliver the product, and if they say I don't like your product, that shouldn't be discouraging you, but 99% of the people who like it, that's what you should take it, and take it in a positive stride and move forward. ಅದೇ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಹೋಪ್ಫುಲಿ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಕಮದೇವರು ಇದಾಗಲೇ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ make them work towards getting out of the troubles, right? So that is one of the challenge. ಸೊ ಅದೇ ಈ ವಚನಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಏನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ. Want to say something? Go ahead. I feel like, like with that, like how do we get kids to kind of like get out of those situations? I feel like the first step is actually getting into those situations, like because a lot of people, like everyone has goals, everyone has dreams, and I think sometimes people just have to kind of take that first step to see if that's really like what they want or not. So even if you, like, maybe someone does really want to like live by the ocean, even if they are scared of the waves, but then they'll go and they'll live, and then they'll start to love it, or they'll hate it and they'll pick up and move somewhere else. So I think the first step is to kind of overcome those fears, or just like step into the unknown. And if things go bad, being like, you have to like experience it first before you can like pull yourself out of it.
ಅನ್ನೋ ಎರಡನೇದು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಅಡಿಷನ್ ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ? ಎರಡನೆಯ ವಚನ. ಕರಿಘನ ಅಂಕುಶ ಕಿರಿದೆನ್ನಬಹುದೇ ಬಾರದಯ್ಯ, ಗಿರಿಘನ ವಜ್ರ ಕಿರಿದೆನ್ನಬಹುದೇ ಬಾರದಯ್ಯ, ತಮಂದ ಘನ ಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಿದೆನ್ನಬಹುದೇ ಬಾರದಯ್ಯ, ಮರಹು ಘನ ನಿನ್ನ ನೆನೆವ ಮನ ಕಿರಿದೆನ್ನಬಹುದೇ ಬಾರದಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಇದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕರಿಘನ ಅಂದರೆ ಆನೆಗೆ ಅಂಕುಶ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ. ಸೊ ಆನೆ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಅಂಕುಶ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೂ ಅಂಕುಶ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆನೆನೇ ಹೆದರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಗಿರಿಘನ ವಜ್ರ ಕಿರಿದನ್ನಬಹುದೇ, ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಮೌಂಟೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ವಜ್ರ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ತಮಂದ ಘನ ಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಿದೆನ್ನಬಹುದೇ, ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೂ, ಕತ್ತಲೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮರಹು ಘನ ನಿನ್ನ ನೆನೆವ ಮನ ಕಿರಿದೆನ್ನಬಹುದೇ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮರ್ತರೂ ಈ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಒಂಚೂರು ದೇವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂಚೂರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮರ್ತರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾರು ದೇವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣವರು ಈಗ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಈ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ವಚನ, ಕರಿಘನ ಅಂಕುಶ ಕಿರಿದೆನ್ನಬಹುದೇ ಬಾರದಯ್ಯ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಅಂಕುಶ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುವಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆನೆನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹುತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಗಿರಿಘನ ವಜ್ರ ಕಿರಿದೆನ್ನಬಹುದೇ. ಸೊ ಬೆಟ್ಟ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೂ ವಜ್ರ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಜ್ರಕ್ಕಿರೋ ಬೆಲೆ ಅದಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು. ಅದೇ ಥರ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮರಹುಗನ ನಿನ್ನ ನೆನೆವ ಮನ ಕಿರಿದೆನ್ನಬಹುದೇ ಬಾರದಯ್ಯ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೂ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದೇವರಿಂದ ಮರೆತರೂ, ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋ ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಗಾದೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಾರೆ, ಆ ಥರನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮದು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾವಿಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವರು, ನಮ್ಮದೇನು ಅಳಿಲ್ ಸೇವಲೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಹಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ, ಈಗ ಡೊನೇಷನ್ನು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಏನೋ ಅಲ್ದಲೆ ನಾವು ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಅದೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಥೀಮ್. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ದಿ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ನನಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಸೊ ರಿಲೆವೆಂಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ದೇ ಮೇಕ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅಂಕುಶ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೂ ಆನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇದು ಇನ್ ದ ಎಂಡ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಲೈಕ್ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೇ, ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೇ ಅ ಲಾಟ್ in a day, or you can do a very small prayer, but the quality, and in case of prayer, the quality is the manas ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ that is more important than spending lot of time praying but not paying attention. ಸೊ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ the amount of time you spend or the quantity of the effort.
ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಫೀಲ್ ಓಕೆ ನಾನು ಯಾಕೋ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಾಟ್ more important what it's the ವಚನ says is the ದೇವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ದಿನ 3-4 ತಾಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇದು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ವಚನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ನಮ್ದು ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ನಮ್ಮದು ಲೈಫು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಪಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನೇ ಸಹಾಯ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಯಾರಿಗೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಮ್? I think for me, like, for just like thinking about it in terms of like daily life, it is just kind of I think like when we want to like build up a good habit, such as like praying to God every day, or even like other things like working out every day, or stuff like that, or eating well, it can all be in like small increments, and even just like taking a walk for a little bit every day. Just like I think the most important thing is intention. So with praying too, like Uncle said, even if you like, the quality is more important than the amount of time that you put into anything. So if you just have good intention and take things like step by step, then they can compound into like something great over time. Yeah, so what I understood is, how much, I mean, if you look at on the people who make a lot of money, right, in the current world, so if how much they grow financially, but if they don't, I mean, like help others who are in need, and if they do that, then whatever the whatever earned, so it will give them the satisfaction, not just to them, even for the people who receive the benefits from them. So they'll also have a good life. So I think that's what it conveys. How much. I mean, like if you want to achieve something, right? So not just achieving, like if you want to, along with you, if you can take somebody else, probably that will benefit. So that will give more, recognizable in the I mean, among others, whatever you earn. So that will give the respect as well to you. Yeah, that's my understanding. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಲೈಕ್ something it might feel very insignificant, right? So that can have a big impact, right? You could just get ಈಗಿನ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 4-digit ATM PIN is good enough to get into your bank account. Right, once you get your debit card, if you get the 4-digit ATM, so you can access, like, it's not insignificant, right? So ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, just as long as we keep remembering and praying you, that itself is not insignificant. ಅದೇ ರವಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ quality is more important than quantity. Like, you don't have to do like
ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ in praying, as long as you have the devotion, I think that we can get the satisfaction of doing the puja and achieving what we want to do. Yeah, sure. Anu, you will add. ಆರತಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮಂಗಳಾರತಿ. ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಗುರುವೇ ಮಂಗಲಂ ಸದ್ಗುರುವೇ ಮಂಗಲಂ. ನ ಮಂಗಲಂ ನಕಾರ ಮಂಗಲಂ, ನ ಮಂಗಲಂ ನಕಾರ ಮಂಗಲಂ, ನಾದಬಿಂದು ಕಲಾತೀತ ಗುರುವೇ ಮಂಗಲಂ ಸದ್ಗುರುವೇ ಮಂಗಲಂ. ಮ ಮಂಗಲಂ ಮಕಾರ ಮಂಗಲಂ, ಮ ಮಂಗಲಂ ಮಕಾರ ಮಂಗಲಂ, ಮಧ್ಯಬಿಂದು ತಾನೇಯಾದ ಗುರುವೇ ಮಂಗಲಂ ಸದ್ಗುರುವೇ ಮಂಗಲಂ. ಶ್ರೀಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಕಾರಮಂಗಲಂ, ಶ್ರೀಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಕಾರಮಂಗಲಂ, ಸಿದ್ಧಬುದ್ಧ ತಾನೇಯಾದ ಗುರುವೇ ಮಂಗಲಂ ಸದ್ಗುರುವೇ ಮಂಗಲಂ. ವ ಮಂಗಲಂ ವಕಾರಮಂಗಲಂ, ವ ಮಂಗಲಂ ವಕಾರಮಂಗಲಂ, ವಾದ ಭೇದ ತಾನಾಗಿರುವ ಗುರುವೇ ಮಂಗಲಂ ಸದ್ಗುರುವೇ ಮಂಗಲಂ. ಯ ಮಂಗಲಂ ಯಕಾರಮಂಗಲಂ, ಯ ಮಂಗಲಂ ಯಕಾರಮಂಗಲಂ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ತಾನೇಯಾದ ಗುರುವೇ ಮಂಗಲಂ ಸದ್ಗುರುವೇ ಮಂಗಲಂ. ಓ ಮಂಗಲಂ ಓಂಕಾರ ಮಂಗಲಂ, ಓ ಮಂಗಲಂ ಓಂಕಾರ ಮಂಗಲಂ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಗುರುವೇ ಮಂಗಲಂ ಸದ್ಗುರುವೇ ಮಂಗಲಂ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಗುರುವೇ ಮಂಗಲಂ ಸದ್ಗುರುವೇ ಮಂಗಲಂ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಗುರುವೇ ಮಂಗಲಂ ಸದ್ಗುರುವೇ ಮಂಗಲಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಮಾ, ಹರೀಶ್, ಸಿರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.